6 जून तो जदों काले कानून बने प्रधानमंत्री समेत समुचा इनका अफला गैला समुचे दी बीजेपी के लीडर ये किसान पक्षी असी मेज ते बह के हराया इनू। वो कहता 98% असी सौदा करने तैयार हैं। वो काले कानून सी वो मन चुका है, हुण सिर्फ आपकी धौन बचानी चाहता है और वो बचनी नहीं। दुनिया के लोग मन गए साडे किसान अंदोलन नूं शांतमई अंदोलन। एडा ना संसार में अज तक होया है ना होवेगा। ये किसान अंदोलन असी जित के आवांगे। जिहड़ी धौन बचानी चाहता है ये धौन हुण उहदी पुट्ठी करके आवांगे। भारतीय जनता पार्टी ने उस डूंगी खाई विच सुट के चलिया है। कदे भी देश दे विच एक भी MP आने वाले समय च बीजेपी का नहीं जितेगा। उन्होंने किसानी का दुख ना सहारद्या होया उन्होंने अपने शरीर की कुर्बानी दी है। तो साड़ा फर्ज है कि जिन्होंने कानूनों लैके कानूनों के विरुद्ध उन्होंने शहादत दी है तो असी वो कानून जोड़े ने रद्द करा के ही जोड़ा वो वापस आवांगे। सच्ची श्रद्धांजलि राम सिंह की अंतिम अरदास ते संयुक्त किसान मोर्चे वालों एक वफद आया है। साडे नाल किसान आगू ने बलदेव सिंह सिरसा होनी उन्हां नाल गलबात करदे हो भी इत्थे अज श्रद्धांजलि देण पहुंचे ने संत बाबा राम सिंह नूं। तुसीं अज श्रद्धांजलि देण पहुंचे हो संत बाबा राम सिंह, की कहना चाहुंदे उन्होंने साथ दित्ती किसानां? देखो बाबा जी नूं सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उन्होंने किसानी का दुख ना सहारद्या होया उन्होंने अपने शरीर की कुर्बानी दी है। तो साड़ा फर्ज है कि जिन्होंने कानूनों लैके कानूनों के विरुद्ध उन्होंने शहादत दी है तो असी वो कानून जोड़े ने रद्द करा के ही जोड़ा वो वापस आवांगे। सच्ची श्रद्धांजलि कोई जथेबंदियों के वालों भी कुछ बखरी तरीका कोई कुछ किया गया, कोई नवी कोई चीज़ कोई मता पाया गया, की पता पाया गया जथेबंदी? बिल्कुल जी, देखो बाबा जी तो उस दिन तो जिदन तो शरीर छड्या है उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है उस दिन तो ही जी होंगे ने पेंदे ने गलबात चलती है और इन्हों के संबंध में सारा कुछ। प्रधानमंत्री ने अज फिर किसानी अंदोलन से काफ़ी गल्लां कहियां ने। वो कहते भी ये किसानी अंदोलन नहीं राजनीतिक लोगों का अंदोलन आ, मुद्दे तो भड़क चुके कहते अंदोलन ये जिहड़े लोग टोल प्लाजा फ्री कर रहे। देखो टिप्पणियां कीतियां किसानी अंदोलन। देखो देश का प्रधानमंत्री है, लोगों ने वोटां पा के चुनिया, पर जिस तरह अज वो बयानबाजी कर रहा है जां उहदे मंत्री कर रहे हैं ये ठीक नहीं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता पर उन्होंने जिहड़ा ना किसी चंगे डॉक्टर तो सलाह लेनी चाहिए है, वो इलाज करावे अपना। वो तो कहते भी जिन्ने अज लोग ने वो पहला पिछली सरकार के नाल नाल सी जिहड़े अंदोलन चला रहे हैं, गल भी कहती उन्होंने। देखो गल ये है वो साढ़े एक बंदे जाके लखां लोग जोड़े ने इत्थे बैठे ने, लखां तो इत्थे बैठे लखां आके चले गए, लखां लोग रोज़ आ रहे हैं। जेकर इन्हों के परिवार जोड़े उन्होंने गिनती कितनी है तो इनू फिर वोटां कितों पै गई? करोड़ों की गिनती के जोड़े साढ़े नाल लोग चल रहे हैं तो इनू वोटां जड़ियां सी कितों पै गई? इनू देश का प्रधान क्यों नहीं मिला? सो जो कुछ मर्जी वो कही जाए वो इस टाइम ते होश गवा चुके हैं। लोगों की गिनती नूं वेख के, लोगों के हौसले बुलंद वेख के और लोगों की किसानों के नाल समुचे वर्गों की जिहड़ी इकट्ठियां होके ये केंद्र के खिलाफ ये जिहड़ा जहाज चल रहा है वो तो वो बखला के इस तरह के बयान दे रहे हैं। सरकार कहती जे MSP ते चर्चा की मंग रखनी कहते तर्कहीन आ सरकार कहती अज फिर क्या? वेखो तुसीं ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ आपे तो पहला कहता कि MSP रद्द नहीं, हुण कहंदे उत्ते चर्चा करनी तर्कहीन है तो ये करते की ने? जिहड़ी MSP पहला चल रही कि MSP के उत्ते जदों पहला लागू सी तो उस टाइम के उत्ते सारियां जिनसां जिहड़ियां ने वो MSP के रेट नाल वेख रही ने कि अज मक्का जिहड़ा है वो किस रेट ते विक रहा है, दाना किस रेट ते, झोना कि MSP के मुताबिक वो किसानों को पैसे मिले ने। तो फिर मेरी एको गल है कि आ जिहड़ी आ खबर है जिहड़ी इस खबर का जिहड़ा ना वो जवाब दे देवे मैनू प्रधानमंत्री भी आ जिहड़ी खबर है कि ये झूठी है। आप फसल के बदले फर्जी चेक देकर खेती से ही फसल खरीदे में फंसे 13 किसानों के 20 लाख रुपए आ वेख सकते जो। एक ये दूसरी खबर जिहड़ी है वो तुसीं आ वेख सकते जे जिहड़ी कि आ 70 लाख की ठगी है। नए कृषि कानून की आड़ में किसानों से धोखे का होशंगाबाद जिले में 12 दिन में दूसरा मामला उजागर। आ जड़िया खबर ने इन्हों का जरा स्पष्टीकरण दे दे भी ये खबर झूठिया ने कि सच्चियां ने। ये दैनिक भास्कर अखबार की खबर है कि छोटी मोटी दी नहीं।
ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਖੱਟੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ 13 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਇਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਨ ਸਮੂਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੈਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਇਹਦਾ ਅਫਲਾ ਗੈਲਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 98% ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਧੌਣ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਚਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਵਾ, ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਸੀ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵਾਸ ਸੌਖੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਤਪੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਜਿਉ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ, ਐਡਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਧੌਣ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧੌਣ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਲਨ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਖਲ ਹੈ, ਨਾ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰੋਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ? ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੂੜ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਨਿਜਤ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਾ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ MP ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ BJP ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ CM ਨੇ ਦਸਵੰਤ ਚਟਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦਸਵੰਤ ਚਟਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਹਰੀ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਦਲੇ? ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ ਬਦਲਦੀ ਖੇਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੋਅ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹਰ ਐਤਵਾਰ 7:30 ਵਜੇ ET ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।